समावेश ठाकुर जन्ममास दृष्टिकोण आज है नवम दिवस 9 दिन धरी विभिन्न प्रसंग आलोचना शुणी हमारा नरसिंहपुर में आयोजन कर धारावाहिक भाव में प्रसंग भित्तिक सत्यानुसरण को लेकर आलोचना चली तबे आज अब आयुष्मान आदित्य आपण जानते जड़े उच्चमान कलाकार जी की खोल वादन करे टीवी देखुवे से एक उच्चमान पाला गायक तेणु तामूल दीपक कथा शुणवार सुजोग आम मैंने पाइले से पारंपरिक कथावस्तु को लेकर आलोचना शुणिले सत्यानुसरण कथा तो मुझे आलोचना करी कारण ये सत्यानुसरण को लेकर मैंने आलोचना कर रखीचु सत्यानुसरण बाणी संख्या 424 आलोचना कले आम जो मैंने ऑनलाइन रे सत्संग शुणुथे आप देखी पाखापाखि 100 दिन धरी आम मैंने आलोचना कर तथापि तार परिसमाप्ति हुए तेरे जन्ममास परमदास शिशु ठाकुर जन्म संपर्कित किसी कथा रखी जहाँ आम मान एक शिक्षणीय एक नूतन प्रसंग हम भगवान को कहीं मनुष्य देखी न सतरे ये बड़ सृष्टिर अनंत नायक जी से जो मनुष्य पदे आसती यही कथाटी केजाणी कहीं आम मान बोध भीतर नथिला से अधरा ईश्वर बेले बेले धरा दियंती मनुष्य निकटने जिते आम प्रयोजन पड़े आउ से प्रयोजन टी हूँ धर्मर ग्लानि धर्मर हानि बोली आम कह कारण ये दुईटी शब्द को बहु व्यापक भाव में आलोचना करे ठाकुर जन्म संपर्कित तो किसी कथा रखी परमदास शिशु ठाकुर दिन बसी आलोचना चली हठात कर कहले मत जो मो नाही काटिक सेक दि जाऊला मत भारी कष्ट होता भावुली बड़ पेटे कहीदेवी डाकिदेवी जे मत दिहनी भारी काटुची किंतु कहीपारे यही शिशु अवस्था थी ठाकुर को पचरा गला कौन ठाकुर एत दिन कथा मन अच्छी ठाकुर कहते खाली यही जन्मर कथा नुह मु बहु जन्मर कथा मोर मन भितर अच्छी ठाकुर को पचरा गला ठाकुर आप कौटू आसिले केमिति आसिले ठाकुर कहते मु सृष्टिर मूल उत्सर एक आलोक वर्तिका हुई 44,000 नक्षत्र भितर प्रवेश करी सूर्य देह प्रवेश करी ये कौन सी कहानी नुह एक वास्तविकता 44,000 ग्रह नक्षत्र भितर देते आसुली प्रत्येक ग्रह नक्षत्र माने मत हाथ जोड़ी कर निवेदन करते प्रभु ये रही जाए आमरी पाखे रुहतु किंतु केजाणी कहीं पृथ्वीर एक दुर्बार आकर्षण ओल्हे आसी सूर्य देह जो प्रवेश कली मत थंडा लगिला मध्य भाग थंडा एक बरफावृत अंचल आप भावुथे जार रश्मि आम ये संभाली पारे से बरफ अच्छी हाँ विज्ञान मान प्रमाण कर सारे मध्य भागटा संपूर्ण बरफावृत से ठाकुर कहते गुड़िया जीवजंतु भी देखिली तेज पृथ्वी परी नुहति शेखार परी गुड़िया जीवजंतु भी देखिली ठाकुर कहते से सूर्य ठारू मु दूर देखुची 4टी नक्षत्र एकाठी हो जाउछंती पुणी दूर को जता बेले चली जाउछंती देखुची समान को रंग लाल हो जाउछ पाखु को आसला बेले नीलवर्ण धरुछंती मते भारी कौतुक लागुथला ताको देखिबा को एमती इच्छा होतला किंतु काहे के जानी एक दुर्बल आकर्षण मूल आसी माँ पेटर अवस्थान करी माँ पेटर रहा ठारू मो नाम करवा आरंभ करदेली ठाकुर कहते मो नाम करवा आरंभ करी विशेषत्व हूँ झीटी आम बोलूला लीला मुझे भित्ति करी ठाकुर जन्म संपर्कित भजन टी करी ठाकुर माँ पेटर 11 मास थे 352 दिन
সাধারণ পিলাটি মা পেটরে 9 মাস রুহে, সে কিন্তু 11 মাস পূর্ণ করি 12 মাসের ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। এপর্যন্ত বিজ্ঞানী তাঙ্ক বোধ ভিতরে ভাবি পারু না এটা কিপরি সম্ভব। হ্যাঁ, সম্ভব ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ଠାକୁର ଏତେ ଡେରି କଲେ କାହିଁକି? ନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ମୁଁ ଆସୁଛି ତ, ତେଣୁ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ସମୟ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ହସୁଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, ଠାକୁର ଆପଣ ଜନ୍ମ ବେଳେ କାହିଁକି ହସୁଥିଲେ? ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଚେଲା মানুষকে ଦେଖିଲେ କି ହାସି ଆସେ ନା? ଚିହ୍ନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହସ ଆସିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ତମେ ମୋର ସବୁ ଚିହ୍ନା ମଣିଷ। ଏଥର ହିନ୍ଦୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା ଥର ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହବ କିଏ ଠିକଣା ହବ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତି 9ଟା 10ଟା ସମୟ ପାଖରେ ପ୍ୟାରି ନନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ଠାକୁର କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ନାରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ତମମାନଙ୍କୁ 500 ବର୍ଷ ପରେ କୋଉଠି ରଖିବି ସେଇ ଯୋଜନା କରି କରି ମୁଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ କଳନା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା କହୁଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ କିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହବା ସିଏ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୋର ଭାବ ବୋଧ ଉପରେ। ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିପରି କରି ମୋର ଜୀବନକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ତମେ ଯେମାନେ ଭାବୁଛ ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି, ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି କହିବି। ମନୋହର ପାରିକର ନାମକ ଜଣେ ବଢ଼େଇ ଆଶ୍ରମରେ କାମ କରୁଥାଏ। ଠାକୁର ଦିନ ତାକୁ ବରାଦ କରି କହିଲେ ମନୋହର ନାଗିନ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଚୌକିଟେ ତିଆରି କରି ଆଣି, ବେଞ୍ଚଟେ, ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଲମ୍ବାଳିଆ ଚୌକି। ସେ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ କରିକି ଆଣିଲା। ଠାକୁର ତାକୁ ବେଞ୍ଚକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ସେଇଠି ରଖ ସାମ୍ନାରେ ରଖି କହିଲେ ଦେଖିଲୁ 4ଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଲାଗୁଛି ତ ତଳେ? ସେ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଟିକେ 2 ସୂତା କମ ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କଣ ହେଲା? 3ଟା ଗୋଡ଼ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁ ଜାଗାରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ, ମହାନ ପୁରୁଷ, ବିଶେଷ ପୁରୁଷ ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଜପମାଳା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ସେ କଥାରେ ବି ଭୁଲ ଅଛି। ସେ କଥାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁପ୍ରଚଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇପାରେ। ଏଇ ଯେମିତି କହିଲି, ଆମେ ମାନେ କହୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ନଥିଙ୍ଗ। କଥା ଛୁଆରେ ଆମେ ସବୁ କହୁ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, କଣାଟା ଆସିଲେ 2 ଜଣ ଲୋକ କମେଇ ହେବେନି ତମେ। ମାମୁଁ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଣାଟାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ଆସିବ ଯୋଉଟା ଲୋକ ତାକୁ, ତେଣୁ ସିଏ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ କଣା ମାମୁଁ ଠାରୁ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଭଲ। ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 2ଟା ଫୋନ ଅଛି, କି ମାଇକି ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଏତେ ମୁଁ ବୋଧେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳୁ କହିକି ଗଲିଣି। ଠାକୁର ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ କରନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଦିନେ ପୂଜପା ଦାଦା କଲେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ଏମାନେ ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ମାନେ? ନା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ଗଢ଼ା। ଭାରତବର୍ଷ ଏମିତି କେତେଟା ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି, ପୁଣା ଭଙ୍ଗା ହେଲା ପୁଣି ଗଢ଼ା ହେଲା। ଦାଦାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ଏ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ଗଢ଼ିବାକୁ କାହିଁ କଲେ? କହିଲେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ନିଥର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ, ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ପରପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆସୁଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବ। ଆଶ୍ରମ 4ଟା ଅଛି, 4 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆସ୍ଥାନ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଦେବା। ଜଣେ ବଢ଼େଇ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ନା, ଗୋଟାକ ହୁଏ ତ 15,000 ଲେଖେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ସାଇଟ୍ ଦେଖୁଛି 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା 4 ଜଣ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ମୋ ଠାକୁର ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବି, ଗୋଟା ପଶିଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ଭାବର ଉଦୟ ହେଉଥିବ। ଟିକେ ମଡ୍ୟୁଲେସନ କାମ ଚାଲିଥିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଟିକେ କାମ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାଲିଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାର ଏକ ପରିମାଣ। ଠାକୁର ସେଇପାଇଁ କହିଲେ ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ତମେ କେମିତି ଦେଖିବ? 3ଟା ଜିନିଷ, ଅର୍ଜନ ପଟୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ସମାପନ। ୟାକୁ ଦେଖି ବୁଝିବ ଲୋକର ଯୋଗ୍ୟତା କେଶ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ 3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛି କିନା, ଅର୍ଜନ ପଟୁ। ଆଉ ଯଦି ରୋଜଗାର ନ କରିକି ଏଇଠି ଖାଲି ବସିକି ଜଳା ଧାର ଦେଇ କରୁଥିବ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ତା ଛୁଆ ପିଲା ଶୋଧିବେ ତ। ଅର୍ଜନ ପଟୁ
ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ନିଜେ କରୁଛି ନା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି କରୁଛି? ସବୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଠାକୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେ କାମ କରିବ, କାରଣ ଦିନେ ଶରତ ହଜାର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଶରତ ଗୋଟା ମଣିଷ ଯଦି ତାର ଠିକ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ନ କରେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନା କାହିଁକି? ନା ମଣିଷର ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ କରେଣ୍ଟଟା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତୀମିତ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କାମ କରିବ, ଏତିକି ବେଳେ ଉଠୁଛି, ଏତିକି ବେଳେ ଏହା କରୁଛି, ଯାବତୀୟ କାମ ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ନ କରିବ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପଳେଇବ। 70-80 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଆମର 108 ବର୍ଷର ଜୀବନ କମି କମି ବର୍ତ୍ତମାନ 80 କି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ଏଜ ତ ହଉଛି 67 ଏବେ ହେଲାଣି। ଆମର ହାରାହାରି ଆୟୁ ଏତିକି ମାନେ ଆୟୁଷ। ତେଣୁ ପରଙ୍ଗାଳ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପଟୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସମାପନ, ତାର ଫିନିସିଂଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ତେଣୁ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ବହୁ ମଣିଷ ଆସିଛନ୍ତି ଶରତ ହାଲଦାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ ମା ପେଟରେ 11 ମାସ ରହି 12 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ, ସେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେଠି ଲୀଳା ହୁଏ ନା, ଲୀଳା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଜନ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଲୀଳା ହେଲା ଭାରତ ବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ। 14 ବର୍ଷ କାଳ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଲା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମଥୁରା ଗଲେ, ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାରକା ଜୀବନ ସାରା ଲୀଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଇଏ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଓହ୍ଲାନ୍ତି, କେମିତି ଫେରନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ କେହି ମଣିଷ ଦେଖିନି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କିତ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ଯୋଉ ମନୋହର ଭାଇ ବେଞ୍ଚ 3ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ 3ଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଲାଗୁନି, ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ହେଲା, ଗୋଡ଼ 3ଟା ଲାଗୁନି ଗୋଟେ? ସେଠୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେ 2 ସୂତା କମିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗେଟିଷ୍ଟ ପକେଇକି ନେଇ ଆସିବି। ଠାକୁର ହସି କହୁଛନ୍ତି ମନୋହର, ଗେଟିଷ୍ଟ ପକେଇଲେ ତ ସମାଧାନ ହବ, ତମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚଳନରେ ଚରିତ୍ରରେ ଏତେ ଫାଙ୍କି ଅଛି, କେତେ ଗେଟିସି ପକେଇବ? ଗେଟିସି ପକେଇ ପକେଇ ତମ ଦେହ ଗେଟିସିମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ସେଇପରି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯୁଗର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଦେଖିନି। ଯେହେତୁ ତା ଭଜନରେ ବୋଲୁଥିଲା, ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି ଘର ଉପରେ ନିଆଁ ଉଠିଲା। ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ମାଛ ମାରୁଥିବା କେଉଟ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 7:05 ମାନେ ଅଧା ଦିନ ଭଳି ସବୁ ଅଚେତ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଗମନ ସବୁ ନବମୀରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମ ନବମୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ନବମୀରେ। କାରଣ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ଅଷ୍ଟମୀ ବାସି ଦିନ। ଆମେ ସିନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାମାନେ ନବମୀରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କାରଣ 9ଟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ନବଦା ଭକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନବଗ୍ରହ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ 9କୁ ନେଇକରି ବହୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଦିଗନ୍ତକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ନବମୀ ତିଥିକୁ ବାଛିଲେ? ତେଣୁ ପରମଦାସ ପରମ ପୁରୁଷ ସେଦିନ ତାର ନବମୀ ତିଥିରେ। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଜୀବନଟା ଯଦି ବେତାଳ ଚାଲେ, ବୋଧଟା ତୋର ବେତାଳ ହୁଏ, ବେତାଳ ଚଳାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଳରେ ଚାଲିଛି। ତମେ କିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନ ନ ମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ ତୁ ମାନେ ନ ମାନେ ତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିଛୁ ତ? ପାଳନ ପୋଷଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଲା, ଧର୍ମ ବଳେ ତାକେ ତୁ। କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ନ ମାରୁ ଏଠାରେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିଏ କଣ କରୁ ନ କରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୋର ଏକ ଜୀବନ ଅଛି, ଏଇ ଜୀବନର କିଛି ଖୋରାକ ଦରକାର, ତାକୁ ଯଦି ଠିକଣା କରି ମାନିକି ଚାଲୁଛୁ ତାହେଲେ ବୁଝିଲେ ତୁ ଧର୍ମ କରୁଛୁ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଜୀବନଟା ଯଦି ବେତାଳ ଚାଲେ, ବୋଧଟା ତୋର ବେତାଳ ହୁଏ, ବେତାଳ ଚଳରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଡେରିରେ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ଯଦି ଥରେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ମାନେ ଆସୁଛି, ଆପଣ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କାହିଁକି ଭାରତ ସାରା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଛୋଟ ପିଲାଦିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ତ 1987 ମସିହାରୁ ଆସୁଛି। ପାଖାପାଖି 14-24 ମାନେ 38 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ। ମୁଁ କେବେ ଡେରିରେ ଆସେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ 10-15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି, ଡେରି କାହିଁ ଯିବି, ଟାଇମ୍ କାହିଁ ନ ଯିବି। ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ବସିକି ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା ଅପରାଧ ମନେ ରଖିବେ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ବି ସେବା ଅପରାଧ। ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏବେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ପଛ କରିକି ପଳେଇ ଯିବାଟା ମଧ୍ୟ ସେବା ଅପରାଧ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଅନ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ବି ସେବା ଅପରାଧ। ଏଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେବା ଅପରାଧ ମାନେ କରୁ। ଉଠିକି ପଳେଇବା ତା ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଯାହାର ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି ପଛ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ଯିବ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇକି ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ପଳେଇଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଶିବାନନ୍ଦ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ମାନେ ଧୋତିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଦ ଦିଟାରେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି କରିଛି, କାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା କାହିଁକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାବିଲି ବୋଧେ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି ବା ଦାଗ ଅଛି, ସେ ତ ନିଖୁଣ ମଣିଷ ସବୁ। ଦିନେ କହୁ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ଖୋଲିକି ବସିବା ଏକ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସବୁ ଇଷ୍ଟଦେବ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଦେଖେଇବା ବି ଭୁଲ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେ ପାଦକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ବସନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ମୋର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛି। ଦିନେ ଚପଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ଚପଲ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ବି ପିନ୍ଧୁଛି। ନା ତାଇ ନା କି ନା ଆଗେ ନା ଆଜି ପିନ୍ଧିଛୁ ନା, ହଁ ନା କୋଉଠି ଅଛି ନା, ସେ ତଳେ ତାଙ୍କ ଚପଲ ଥୁଆ। ଚପଲ ଦିଟାକୁ ନିଜେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗଲେ, ଚପଲ ଦିଟା ଆଣିକି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖେଇ ଦେଲା ପରେ ଚପଲ ଟିକେ ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲେ, ହାତକୁ ଧୋଇଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଣାମ କାହିଁ କଲୁ? ପୁଣି ହସିକି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଚପଲ ଦେଖେଇବା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଯାଉଛି। କଳନା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛୁ, ଠିକଣା ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଚପଲ ଦେଖେଇବା ମଧ୍ୟ ସେବା ଅପରାଧ। ଦିନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ରହୁଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ି କ୍ଷୀର ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାରି ପାଖରେ ବେଡ଼ିକି ସବୁ ଛିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଥିଲୁ। ବଡ଼ ବୋଉ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ମାନେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାকে ଯୋଉ ପଣତ କାନ୍ଦିଲେ, ଦାଦାଙ୍କ କାନରେ ଟିକେ ସାବୁନ ଫେଣ ଲାଗିଥିଲା, ପୋଛିଦେଲେ। ପୋଛି ଦେଇକି ପୁଣି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦାଦା ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ପ୍ରଣାମ କଲ? ସକାଳୁ ତ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ, ପୁଣି କାହିଁ ପ୍ରଣାମ କଲ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କାନକୁ ଧରିବାଟା ଏକ ଅପରାଧ। ତେଣୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଆପଣ କଳନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିକି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ? ବହୁ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ମା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ, କେମିତି ତାଳି ଦେବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୀତିବିଧାନ ବି ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ହୁଳହୁଳି ଦେଲାବେଳେ, କାରଣ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମା କାଳୀ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଧୂମ୍ରାବତୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମା ସେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ଷୀଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଋଢ଼ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତିଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ସେ ଏକ ମାନେ କନସେପ୍ଟ, ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସେ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠି ପୂଜା ହେଉଛି? ନାହିଁ। ଯଦି ଗଭୀର କି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ସେଠି ଅଛି। ଏକ ଯୋନି ବେଦୀ ଉପରେ ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ। ତମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ସତରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହ,
ଅନ୍ତତଃ କାମନା ବାସନକୁ ପ୍ରଶମିତ କର। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଲହୁଣୀ ଦରକାର ହେଉଛି, ବେଲପତ୍ର ଦରକାର ହେଉଛି, ଦୁଧୁରା ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ଘଷିଲେ ଗୋଟେ ଲୋସନ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ପାଦୁକ ପାଇଲେ ମଣିଷର କାମନା ବାସନା ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ। ବହୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ଶ୍ରୀ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସାହିତ୍ୟ। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଅନୁଚର, ଜଣେ ନନ୍ଦୀ ଜଣେ ଭୃଙ୍ଗୀ। ନନ୍ଦୀ ଅଛି ନନ୍ଦ ଧାତୁରୁ, ନନ୍ଦମାନେ ଯିଏ ବିସ୍ତାରିତ କରନ୍ତି। ଭୃଙ୍ଗୀ ଅଛି ଭୃ ଧାତୁରୁ, ଯିଏ ଭରଣ କରନ୍ତି, ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆସନ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ। ଶ୍ମଶାନ ମାନେ ଶମଶାନ, ଯୋଉଠାରେ କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ମଶାଣିରେ କେହି ଆଉ ଶତ୍ରୁ ରୁହନ୍ତିନି। ଶତ୍ରୁଟେ ପୋଡ଼ା ହଉଥିବ, କହିଦେବ ଓହୋ ଲୋକଟା ମରିଗଲା, ସେମାନେ କେତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ରହେ ନା। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେଠି ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ହୁଏ। ଏ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକରି ବି ବହୁ ଦିନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ। ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ସାମୟିକ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସବୁ ଦେବତାର ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ସହଜ ମଣିଷ ନର ରୂପେ କରନ୍ତି ଧୃତି ଦୃଷ୍ଟି। ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବତନୀର ଲୋଭ କଳିବ ସେହି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୀମାୟିତ ହୋଇ ଅସୀମ କିନ୍ତୁ ସେ ସଭିଙ୍କର ଜୀବ ପ୍ରପାତ। ଠାକୁରଙ୍କର ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ସେବା ଯିଏ ବିଶେଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା ମା। ସୁଶୀଳା ମା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁଶୀଳା ମା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ବୋଷ ମା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଓଘର ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସୁଶୀଳା ମା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ 8 ମାସ ହେଲେ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚାଲିବା ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କହିଲେ ଦିନେ, କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୂପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ରୂପର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ତ ସମୟ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆଲୋଚନା କରି। ସିଏ ଆମ ଭଳି ମଣିଷ ପରି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତାଙ୍କ ଦେହରେ 32 ଜାଗାର ଭିନ୍ନତା ଥାଏ। ପଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ, ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସପ୍ତ ରକ୍ତ, ଷଡ଼ୋନ୍ନତ, ତ୍ରିଭସ୍ଵ, ପୃଥୁ ଗମ୍ଭୀରା, ଦାତ୍ରିଶଂ ପୁରୁଷ ମା। ଆମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 32 ଜାଗାର ଭିନ୍ନ। ଆମେ ମଣିଷ ପରି ସେ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 5ଟା ଜିନିଷ ବଡ଼ ଲମ୍ବା। ପଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ, ଆଉ ସେ ଦୀର୍ଘ ଗୁଡ଼ିକ ହାତ ହେଉଛି ଲମ୍ବା, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତ। ଭଳାମୟ ହସ୍ତ ତାଙ୍କର। ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ହାତ ପତେଇ ମାଗି ଦିଅନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦୁନିଆଟାକୁ ବିକି ଦେଇକି ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରି ସେ ମାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଦୀର୍ଘ, ପଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ, ଆକର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତ୍ର। ତାଙ୍କ ଆଖିଟା କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ଟଣା, ଆକର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ବହୁ ଜିନିଷ, ଇଏ 32 ଲକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବ। ସପ୍ତ ରକ୍ତ ତାଙ୍କର, 7ଟା ଜିନିଷ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର କଳତଳ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ପାଦତଳ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଓଷ୍ଠ ଧାର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ବା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ନେତ୍ରପ୍ରାନ୍ତ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଆସନ୍ତି? ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଆପଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଦାଦା କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ସିଏ ଆମରି ପରି ମଣିଷ, ଆମରି ପରି 2ଟା ହାତ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତର କର୍ମଧାରା ଅଲଗା। ଆମରି ପରି ଗୋଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଡ଼ର କର୍ମଧାରା ଅଲଗା। ଆମରି ପରି ଆଖି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିର ସତେଜ ପରି ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଗଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ହସିଦେଲେ, କହିଲେ କିଏ ଲେଖିବେ? କିଏ ଲେଖିବ? ନା এইମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ রাইটর ସବୁ ଥିଲେ সেତେବେଳେ। ঠাকুর হসি দেই কলে এই বড় খোকা একটু লিখতে পারে, আর কেউ লেখে? বড় খোকা চাইলে কিଏ ଲେଖିପାରିବ? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାର ଜୀବନର ମାନେ ଆପଣ କଳନା କରିକି ମାନେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କରି ଖଟ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ আমি আছি আমি আছি আমি আছি, ମୁଁ ଅଛି। କେହି ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେନି। କେଷ୍ଟନ ପଚାରିଲେ ଠାକୁର କ'ଣ ହେଇଛି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ, ଏଟା 1914 ମସିହା, ଗୋଟେ ଜାହାଜଟେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ।
गोटे ढगा नहीं पहुँचली दिन खबर कागज बाहर प्रशांत महासागर आटलांटिक सागर टाइटानिक जहाज बुड़ी गुड़िया लोक बंची जाते तेणु जहाँ प्रति मुहूर्त जीवन माने एपरिक घटना मान घटी घटी जाऊँगी ठाकुर दिने बचते सामना पूरा दीर्घ समय धरी गोटे चाहिकी रही अनंत देवी मारे केशवदा पचर ठाकुर कड़े चाहिए देखू ना कि भाई कांद को द हाथ को द केशवदा हाथ को हाथ धरी से देखिले गुड़िए माने अशरीरी आत्मा देदीप्यमान रक्त सदृश चेहरा हाथ जोड़ी कौन ठाकुर दया करते आम आउ थे मनीष होगा चाहूँ कौन करूँ ये माँ पाऊन ये मार गर्भ पाऊन जो गर्भ आम जन्म नबू ठाकुर केशवदा केशवदा शुणल तो चमकी पड़े केशवदा हाँ ठाकुर ना भूल यही युवक युवती मान को प्रस्तुत कर षष्ठानी व्रत दिया झील मान प्रस्तुत कर गर्भ स्वर्ण गर्भ हो से देवता मैंने ओल्लई आसतु भारत बचो ताले सभ्यता रुष्टि आप भावुँ कि षष्ठानी कथा जहाँ कहला खाली सब यंग जेनेरेशन तैयारी करा सी आस ठाकुर को पचरा गला केते कथा पचरा न जाई परम पुरुष परम दया से कहुच्छी এই ধরা ধুলি অঙ্গে বলি করি চলা এই ধরা ধুলি অঙ্গে বলি করি চলা अतिक्रांत तेज सत्यानुष जो प्रसंग आरंभ क्लोज कर वक्तव्य स्टार्ट कर देखिए पुरुषोत्तम जिते आसी जो समय आलोचना करते सत्य जुगे चारिपाद धर्म थिला तेणु भगवान चारोटी अवतार तेतुआ माने तीन तेतुआरे तीन पाद धर्म थिला एक पाद पाप थिला भगवान तीन थर अवतार द्वापर हूँ दुई पाद धर्म दुई पाद पाप भगवान दुई थर अवतार द्वापर कलि जुगे एक बाबू एक एक ही अनेक तेणु पूर्ण परिप्रकाश परम पुरुष केते कथा अच्युतानंद 500 वर्ष तले कहीकि गले 500 वर्ष तले लिखाई देश विदेश आसवे भगत अनुकूल नाम धरी
লীলা ମାନ হব কীর্তি রহিথিব এ শূন্য পথে রহি অচ্যুত দেখিব ধন্য প্রভুঙ্কর লীলা রাধার সময় পেলি ভকতে গাইবে ধন্য প্রভুঙ্কর খেলা চতুর্ধা মূর্তিকে ধারণ করিছি ওঙ্কার তত্ত্বরে জান রাধার সময় বলে ঠার রখিথিব তত্ত্বরে তাহাকু গুণ এটা অচ্যুতানন্দ তাଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଳିକା ଉପରେ ଯେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମୋର ସାର୍ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚୈନି ମୋତେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଲେ ମାନେ ଖାତା ଦେଖିଲା ବେଳେ କହନ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ତମ ଠାକୁର ଅଛି ବୋଲି ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ତଳେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗଲା? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗଲା? ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିକି ରହିଯିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଲୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ এই ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ପାଇଲୁ ପୁଣି ପଳେଇଲୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସମସ୍ତେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖି 500 ବର୍ଷ ତଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାଟି ବହୁ ଜାଗାରେ କହିଲେଣି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ତାର ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଆସିବ। ମନ୍ତ୍ର ନ ଆସିଲେ ସେ ଆସିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନାରଦ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଜପ କଲେ ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ। ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନସି ଜପ କଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବାର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆସିଯାଇଛି ଦୁନିଆ। देखिए भागवत लेखा है जगन्नाथ दास लिखिं मत उधर राधा दब उल्टी सी वर्णन कर सन्त कबीर कहले मु कहीं कथा कहूँ जड़े साधक को मु व्यक्तिगत भाव में मुहर कथाटी शुणी मोर जड़े बड़ बापा हे सी देवघर में थे बहु वर्ष सी थे जड़े हिमालय को सन्यासी आसी पचारे कहले आप कहीं अच्छे आप तो ध्यान रखते कहले बाबू मुझी जे स्वयं विश्व नियंता आसुच्च कहले मो गुरु गोटे शुणी एवं मुझे अनुसरण कर दर्शन करने सी कहते कहले अनुकूल ठाकुर आसवे चारिटा ना चारिज बड़ बड़ साधक आगे आस पृथ्वी गोटे नुआ जिन गुड़ाक जोगी अरविंद अक्षर जोगी अरविंद आयोग्राफी जब आप पढ़े से लिखिं मुझे जो ध्यान में बसुची देखुची पूर्वाकाश एक ज्योति बल ओल्ल आसूँ सी लिखिं अरविंद 9 अक्षर नानक आसी जी कहीकि गले धारा उल्टा जाए स्वामी संग मिला धारा को उल्टे दब स्वामी सागर मिलई दब सी हूँ मंत्र गुरुदेव निजे ध्यान करुले सी पारे ना तेणु सी हूँ नानक आउ जड़े हूँ निगमानंद आप जानते निगमानंद 1923 मसीह पुरीर बड़दाण्ड से ध्यान में जानिले आज ठाकुर आसवे विश्व नियंता से ध्यान में बस ठाकुर आसवे से बाट देखिए मंदिर भर गले पुणी फेरी गले कांदी पचे कहले प्रभु ये जन्म देखा ठाकुर हसिकी परवर्त समय कहले ये जन्म नुह आर जन्म देखा हे दीक्षा आप भावतु आम के सुविधार दीक्षाटा को पाई आम गोटे अणहेला करें आम भागे आम मानते पेसेन्स लगुनि ये 1.5 घंटा बसिया ये नानक निगमानंद कथा क अक्षर सन्त कवि ये 2 जन नानक कबीर जी गुरुदेव थे राय रामानंद रामानंद ये मंत्र को खाली पाइबापी वर्ष वर्ष धरी तपस्या कर अंटारे बाउंश पाती बांधिकी भक्त मान बांधि दियो मो अंटाटा नई पड़ू दिन दिन धरी साधना करें सी पाइले से सन्थ स्तर को उन्नीत होते 15 स्तर को जाते आम सका प्रार्थना कहे आगे अलेख पुरुष दरबार देखा जाए स्रोत से सार तिसी पर अगम लोक नार अलग लोक अगम लोक अनामी लोक राधा स्वामी धाम ये 4टी कथा मंत्र आमको कहीकि जाए आमती पर्यायक्रमे पुरुषोत्तम आसवे दर्शन गोटे व्यापक दर्शन तेणु आम मैंने बहुत सौभाग्यर अधिकारी यही सत्यांचल कथा कही वक्तव्य सार करते जदि समय अतिक्रम दे ठाकुर आग आह्वान कले सर्वप्रथम आमको दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करने दुर्बलता कौन दुर्बलता को बहुत परिभाषा दे हम प्रथम कथा दुर्बलता हूँ भक्ति वेश भावावेश दुर्बलता भावावेश दुर्बलता बेले बेले आप गोटे भाव चली आसे से भाव बेले आम बहुत डिया डी कर कारण मुझे देखी जगह हुए सत्संग बस ये कतिपय मनीष टीप गणता किसी लोक आम आज आम ठाकुर को ठिकाना कर बुझी जब बुझीता ठीक आसुता ठीक भावावेश दुर्बलता आउ गोटे हूँ आसक्ति जनित दुर्बलता बेले बेले मनीष गोटे जिन प्रति आसक्त हो जाए प्रति एत दुर्बल हो बंधन को काटापी एकमात्र पुरुषोत्तम दरकार गोटे पुराण पुरुष घटना कहे सी हूँ आप जानते माने भगवान रामचंद्र को विभीषण आसिक शरणापन्न है निज पुओ भाई भाई सब परिवार को छाड़ आसिक निजे शरणापन्न है
କାହିଁକି ସମର୍ପଣ ହେଲେ? କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ଆଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଅଛି। ଏ ଭାଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବନି। ଯେଉଁଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ବିଭୀଷଣ ପୁଅ ତରଣ ସେନ ସହିତ, ଏ ଦୂରକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଜାଣୁଛି ତା ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ, ବରଂ ସେ କେମିତି ମରିବାରେ ବାଟ ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ମରିବ କି? ଏଇ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ମାର, ସେ ମରିଯିବ। ଅନାସକ୍ତ ମଣିଷ, ଆଉ ଆସକ୍ତି ସେଠି ରହିଲାନି। ନିଜ ପୁଅକୁ କେମିତି ମରିବ ସେ ବାଟ ବି ବତେଇ ଦେଇକି ଗଲେ, ଭାଇ କେମିତି ମରିବ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା କଥା ସେଇ 57 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ କୁହାଯାଇଛି, ହଟି ଯିବାଟା ବରଂ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। এইটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। আমি বেড়ে কম করছি, হ্যাঁ କରିହେବନି। মা ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜାଣେ ନା ପାରେ ନା ନାହିଁ ତ ଘରେ, ଏଇ ତିନିକୁ ହିଁ ଦେବତା ଡରେ। ଯୋଉ ମା ଦେଖିବ ଏଇ ତିନିଟା ଶବ୍ଦକୁ ଘୋଷୁଛି ସଦାବେଳେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶାଶୁ କହିଲା ତତେ ଛେନାପୋଡ଼ କରି ଅଛି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ମାନେ କ'ଣ, କାହାକୁ ଟେଲିଫୋନ କରି ବୁଝୁନୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମା ବୋହୂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, 11 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତାକୁ ଦିନେ କର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କହିଲେ ବୋହୂ ମା ତମକୁ କ୍ଷୀରି ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା। ସେ ନାହିଁ କିଛି କହନ୍ତିନି, କାରଣ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଖର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ପାଟିକି ଚୁପ୍ ରଖିବୁ। ଜୀବନ ସାରା ସେ ଚୁପ୍ ରହିଛି, କିଛି କଥା କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଜଗତ ଜଗତ, ଆମେ ତ ମୁଖରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା କହୁছে ଯେ ଏଇ କଥା ବି ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଗଥର ବୋଧେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ମା ମାନେ ସୁଦୋଷ ବ୍ରତ 10 ଗଣ୍ଠି କାହିଁକି ପକେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କରିବେ, ମୁଁ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି କର୍କଶ କଥା କହିବି, ମୁଁ କଠୋର କଥା କହିବି। କଠୋର କଥା କହିଲେ ଦେଖିବ ବିପଦକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା, ହଟି ଯିବାଟା ବରଂ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବାଟା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା। ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ନିରସନ ନ କଲେ ସିଏ ତୁମକୁ ରକ୍ତ ଶୋଷଣକାରୀ ଗୋଟେ ଭାମ୍ପାୟାର ପରି ମଣିଷକୁ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ମାନେ ଏ ମାସ ସାରା ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ ଦ୍ୱିପହରେ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ଦୁଇବେଳା ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ନାମଭ୍ୟାସ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେବା, ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେଇଛୁ। ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ନେବା କାରଣ ଠାକୁର ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଆମକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଜାବେ ତମେ ଧୋତି ପଞ୍ଜା ପିନ୍ଧିକି ବାବାଜୀ ହେଇକି ବୋଲେ ଏ କଥା ଚାହିଁନା। ତମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆୟୁଷ 10 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ ତମେ ଯଦି ଠିକଣା କରି ଷଷ୍ଠ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କର। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଯଦି ଆସେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମଦର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ବିଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି ଓ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ